सदा परिभवमग्नं भविष्यदहं तीर्थास्पद प्रणतपाल भवद्विपुटं तीर्थार्तिहरण प्रणतपाल भवद्विपुटं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं दत्त्वा शुद्धिस्तस्य सुदेशितशराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आचार्यवचसा जगदारण्यं मायामृतं दैत्यक्षीत समन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं गुरुर्प्रेमोपदामैव सर्वत्र सौरस्य नारायण सुताय च श्रीमन्नरो हरये नमो वरापिरामृगमदतिलकं कुन्दराक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभमुखं साधनस्तनस्तमेदं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रतिकरं वशनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालयोगीशम् जयतां सुरतोपङ्गर्मम मन्दमतिगति मत्सर्वस्य पदाम्बुजो राधामदनमोहन वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाश्रीगोविन्ददेवो पृष्ठालीभिषिक्तमनुस्मरामि श्रीमान् रसरसारण्ये वंशवत् ततस्थितं कश्चन गोपी गोपीनाथ श्रीवस्तु मुखां करोति वचालं पुंगुर्लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राङ्गी वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपात्मं कृष्णप्रिया भूयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमामः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदानिनोऽभिलाषं यशामि वैकटोदिगीतं पुनाति भुवनोत्तरम् नमो धर्माय मोहते नमो कृष्णाय वेदसे नमोऽस्त्रित धर्मान् सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वैष्णव वसिष्ठनप्तारं सप्तत्वं बौद्धकर्मसं पराशरत्मजं वन्दे सुखतातपनिधिं दशाय विष्णुरूपाय वैष्णवाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमो रामवेदशास्त्रपरिनिष्ठितसिद्धबुद्धिं शर्माम्बरं सुखमरीन्द्रनुतमे गोविन्दं कृष्णं किशं वनदगोपीवजटाकलापं वैष्णवनमामि शिरसतिलकं मुनिम् जगप्रभजन्तमभेदकृतं दैवाजनविनोदातयजुहावो पुत्रेति तन्मयातयतर्वयोभिनेदुस्तं सर्वभूतयुगमुनिमानतु
व्यासनुभावमखिलश्रुतिशरमिदम् उद्धारमदीपमतिविजिशतामिदमयन्दम् संसारनिरनुकुरुणयाः पुराणगुच्छम् तावशशरमुपयामि गुरुमुदिनाम् शुकोदेवं नमस्यामि भक्तिशान्ति महाफलम् विहारन्तं कृष्णप्रेमरससिन्धौ जरणमुनिम् यतीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं विष्णुरातमयमुच्यत् तमादिदेवं करुणनिधानम् तमादिवर्णं सुनिष्ठावतारम् अपारो संसारसमुद्रसेतुं भयामहे श्रीभागवतस्वरूपम् श्रीमद्भागवतं अमलं पुराणं शुभम् यस्य श्रवणयुक्ताय मात्रेण गोविन्देन भक्तिरुति कल्पतरुर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसाङ्गकृतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहरसिता भूमि भावुकान् तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मफलानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भक्त दास रघुनाथ भक्ति भरि बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हृत विघ्ननाश विष्णु पुरन जय गौर भक्त वृंद गौर जलेर प्राण सबे मिलके ओम निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल। बाबा वृंदावनेश्वरी তোমার চরণ নুপুরের ধূলি শুনিব কি শ্রুতি ভরি সত্র কৌল বলয় কুণ্ডল বেণী শঙ্খ চন্দ্র পল্লী বেদি আবার সব শক্তি
সর্বপুরাণ চক্রবর্তী অমর পুরাণ শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধে অষ্টবিংশতি অধ্যায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সুখদেব গোস্বামী এই ভাগীরথী গঙ্গা থেকে আসন্ন মৃত্য ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরিবৃত্তে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভাগবতী কথা শ্রবণ করাচ্ছেন। কংস কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে অগ্রণ চলেছে শ্রী গোবিন্দের দর্শন অভিলাষ বুকে নিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অভিমুখে সুবিস্তৃত এবং গম্ভীর ভাবে পূজ্যপাদ সুখদেব গোস্বামী প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছেন। প্রত্যক্ষ লীলা দর্শন করে বৃন্দাবনে গেলেই দর্শন হবে, বৃন্দাবন অনুভব হবে। বৃন্দাবন বিহারী, বৃন্দাবন বিহারিণী দর্শন হবে। তা হবে না হওয়ার কারণটা কি? না চিন্তামণি ভূমি কর্মবৃক্ষময় বন চর্মচক্ষে দেখে কালে প্রপঞ্চের সম কল্যাণ গোস্বামী পাঠ করছে। এই যথাবস্থিত দৃষ্টি শক্তির দ্বারা কোন সাধুকে দর্শন করলেও সাধুর মহিমা অনুভব হয় না। ধামকে দর্শন করলেও ধামের মহিমা অনুভব হয় না, এবং শ্রী বিগ্রহকে দর্শন করলেও সাক্ষাৎ শ্রী ভগবানের মাধুর্যের অনুভব হয় না। এই অনুভূতি প্রাপ্তির একটি মুখ্য উপাদান ব্রহ্মসংগীতায় ব্রহ্মাজি বললেন, প্রেমাঞ্জন চুরিত ভক্তি বিরচনেন সন্ত সदैव বিলপন্তি হৃদয়েষু। এই প্রেম ভক্তি অনুরাগ, এই প্রেম ভক্তি অনুরাগ কাজল যতক্ষণ পর্যন্ত নয়নে না লাগবে এবং মাধুর্য আস্বাদনের যে মুখ্য উপাদান অনুরাগ, সেই অনুরাগের রসে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তমন দ্রবীভূত না হবে ততক্ষণ ওই ব্রজের যথাবস্থিত প্রাপঞ্চিক স্বরূপটি আমাদের অনুভব। তার অন্তরালে যে লীলা নিত্য প্রকটিত সেটি অনুভব হবে না। তাহলে বৃন্দাবনে যেতে গেলে কেমন অনুরাগ রসে মনকে রাঙাতে হবে, কেমন উৎকণ্ঠা, কেমন ভক্তি প্রেমে মনকে সরস করতে হবে, সার্বাঙ্গিক ভাবে অন্তঃকরণ কতখানি কৃষ্ণময় হতে হবে। তারই দৃষ্টান্ত সুখদেব গোস্বামী পাদ এই অগ্র সংবাদে একেবারে নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছে। দর্শনের আগেই যদি দর্শন না হলো
তাহলে গিয়ে দর্শন হবে না। দর্শনের আগে দর্শন মানে না, শ্রীরাম বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ যাওয়ার পরে ধাম যে দর্শন করব, ধামের সবাইকে দর্শন করব, এই দর্শন করতে যাওয়ার পূর্বেই যদি অনুরাগে মানস ভূমিতে বৃন্দাবনের চিন্ময় জ্যোতির্ময় স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে না ওঠে, শ্রী শ্রী রাধারানী মাধবের চিন্ময় স্বরূপটি যদি উদ্ভাসিত হয়ে না ওঠে, তাহলে গিয়ে যথাবস্থিত স্বরূপটি দর্শন হবে। ভগবত সাক্ষাৎকার লাভ হবে ভগবত দর্শনকারী ভক্তির যে দশা হয়, সেই ভাব, সেই দশা আসবে। অক্রু চলেছেন আজকে তার কাছে সাধারণ দুর্লভ, দর্শন দুর্লভ। যোগী যারে পায় না, যোগে গুণী যারে পায় না, হ্যাঁ তাই যেতে যেতে ভাবছিলেন আমার ভাগ্যে দর্শন হবে না। পরক্ষণেই আবার আশায় বুকটা ভরে উঠল যে না না, কোন ভাগ্যে সংসারে কেহ তরে নদীর প্রবাহে জৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে। কোন অজ্ঞাত দৈব সহযোগিতায় ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন অকুলে ভেসে থাকে কুলে ভিড়ে যায়, আমিও তো নিশ্চয় প্রভুর কৃপাতে তার দর্শন অবশ্যই পাব। এ যেন বলছে অক্ষর তোমার এত বড় স্পর্ধা আসলে থেকে। অক্ষর বলছেন দেখো, এই যে বৃন্দাবনে যাওয়ার সুযোগটা আমার জীবনে এসেছে, এই সুযোগটা আশায় হচ্ছে কৃষ্ণের বলবতী কৃপা। কৃষ্ণের কৃপা না হলে ব্রজে যাওয়ার কোন সুযোগ কারো জীবনে আসে না। তা সেই বৃন্দাবনে যাওয়ার যখন সুযোগ এসেছে, সেটি ব্রজনাথেরই অলৌকিক কৃপা শক্তি, তখন আমি আত্মবিশ্বাসী সুপ্রতিষ্ঠিত, যার কৃপায় ব্রজ দর্শনে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে, তার কৃপাতেই আমি দর্শন পাব। যেমন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড নদী তীরে লেগে যায়, সৌখমণি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, এই সম্ভাবনায় ব্রজের দিকে চলতে চলতে অক্ষরু আশায় বুকটা ভালো করে বাঁধবে যে না, আমি নিশ্চয় দর্শন পাবই পাব, সফল হবই হব। কেন না, মমার্তাম অমঙ্গলম নষ্টম ফলবংশৈব মে ভব। আমার জীবনে যা অশুভ, যা মঙ্গল অমঙ্গল, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথে, কৃষ্ণ দর্শনের পথে, কৃষ্ণ ভজনের পথে যে সমস্ত অনর্থ বাধা, সেগুলোই অমঙ্গল। এই অমঙ্গলগুলো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত মন কৃষ্ণের প্রতি তন্ময়ত্ব লাভ করে না, এটা নিশ্চিত। তাই অক্ষর বুঝতে পারছি নিজে নিজেই আমার মন প্রাণ শ্রী গোবিন্দ ছাড়া কিছুই ভাবছে না।
এইরকম তো ছিলাম না। তাতে আমার মনে হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথে, কৃষ্ণের অনুভবের পথে, সেবা সৌভাগ্য লাভের পথে যে বাধার অমঙ্গল আমার নষ্ট হয়ে গেছে। ভগবান শৈব মে ভব, অর্থাৎ আমি নিশ্চয় তার দর্শন পাব, এবং শুধু দর্শন নয়, যখন নমস্যে তাকে প্রণাম করার সৌভাগ্য পাব। কেন? দর্শন এবং প্রণাম এই দুটি অত্যন্ত, ভগবত দর্শন এবং ভগবত চরণে প্রণাম। শাস্ত্র বলেছে যে কৃষ্ণ প্রণামে ন পুনর্ভবায়, শত শত অশ্বমের যজ্ঞানুষ্ঠান করলে স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু কর্মবন্ধন খণ্ডন হয় না, জন্ম মৃত্যু চক্র চলতেই থাকে। কিন্তু গোবিন্দকে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করেন, ন পুনর্ভবায়, তাকে আর এই দুঃখময় সংসারে জন্ম মৃত্যু চক্রের মধ্যে আর যাতায়াত করতে হয় না। এই হচ্ছে গোবিন্দের চরণে প্রণামের ফল। সেই চরণ আমি নিশ্চয় দর্শন পাব এবং প্রণাম করব। কেমন চরণ? যোগী ধ্যানী পঙ্কজম, শত শত যোগী নয়, যোগীন্দ্রগণ, অর্থাৎ লক্ষ কোটি যোগীগণের মধ্যে যারা শিরোমণি স্বরূপ, এইরকম যোগীগণ নিরন্তর সরাসরি পাচ্ছেন না। তারা যথাবস্থিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যার চরণ স্পর্শের সৌভাগ্য না পেয়ে ধ্যানে পঙ্কজ, নিরন্তর ধ্যানে সমাধিতে যার চরণ স্পর্শানুভব লাভ করে, আজ আমি সেই চরণে দর্শন পাব এবং প্রণাম করব। কেন? তার অমঙ্গল নষ্ট, আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হয়ে গেছে। সুখমণি বলছেন, মহারাজ শাস্ত্র কি বলছে শোনো। এই মনকে পরিশুদ্ধ করার, ভগবত দর্শনের যোগ্যতা লাভের, ভগবত সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভের যে স্বীকৃতি, সৌভাগ্য বা যোগ্যতা, এটার মূলেই হচ্ছে সাধুর মুখে নিরন্তর লীলা পুরুষোত্তম গোবিন্দের কথা শ্রবণ। কেন? সুত গোস্বামী পাদ নৈমিষারণ্য তীর্থে সনকাদি ঋষিবৃন্দকে বললেন, শ্রীলকান্ত কথা কৃষ্ণ পুণ্যস্তবন কীর্তন হৃদন্তস্থ ঝবৎগানে বিধুরতি সুবিচ্ছতা। এই সনকাদি ঋষিবৃন্দ প্রাণায়াম করে যোগ সাধনা এবং দান দক্ষিণা যোগরাতির দ্বারা মনকে ধোয়া যায় না, নির্মৎসর করা যায় না, স্থির করা যায়। এই এক উপায় হচ্ছে সাধু মুখে গোবিন্দের কথা। শ্রীলতার সব কথা কৃষ্ণ পূর্ণ শ্রবণ কীর্তন। পূর্ণ শ্রবণ কীর্তন গোবিন্দের অমৃতময় লীলাকথা শ্রবণ করতে করতে কি হয় না, হৃদন্তস্থ ভবদ্ধানে শ্রী ভগবান অন্তরের মধ্যে প্রবেশ
করেন, করে তার অন্তঃকরণকে বিধূনতি এমন ভাবে বিধৌত করতে থাকেন যে সেই মনে আর কখনো আত্ম সুখ বাসনাময় কোন কামনাদি আর স্থান পায় না। এবং তা যদি আমার চিত্ত মন নির্মল হলে নষ্ট প্রায়শ ভদ্রেশু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবত উত্তম শ্লোকে ভক্তি ভবতি নষ্টি। শুধু গোস্বামী পাঠ বলছেন, এইভাবে নিরন্তর সাধু মুখে গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ করতে থাকলে শ্রবণের পরটি ভগবান শব্দ ব্রহ্মরূপে তার অন্তঃকরণের ভেতরে প্রবেশ করে তার হৃদয় তাকে যখন নির্মল করে দেয়, তখনই ভক্তির ভবতী নৈষ্ঠিকী ভজনে তখন নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। নিষ্ঠা কাকে বলে না? নিষ্ঠা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে প্রাণ দেহ চলৎ শক্তি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভজন ক্রম কিছুতেই আমি ভঙ্গ করব না। এই যে দৃঢ়তা, তার সংসার জগৎ যা কিছু ধ্বংস হয় বেশি যায়, যা কিছু যায়, এই যে ভজনের প্রতি যে স্থির একাগ্রতা, এটা নিষ্ঠা, এই বিশ্বাস। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়? তদারস্তম ভাবা কমল ভাদর্শে চেত এতই রণাবৃত্তম স্থিতম সত্য প্রসিদ্ধ। আত্ম সুখ বাসনাময় যে রজগুণ, তমগুণ এবং সত্যগুণের থেকে যে সমস্ত অনর্থ অন্তঃকরণকে বহির করে দেয়, সেগুলো একেবারে বিধৌত দূরে চলে গিয়ে তার চিত্ত মন শুদ্ধ সত্যময় হয়ে যায়। এবং প্রসন্ন বংশ ভগবত ভক্তি জগত ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান মুক্ত সংঘর্ষ যায়। আর কি হয় না? চিত্তে প্রসন্নতা আসে এবং তখনই ভগবত মাধুর্য তত্ত্বজ্ঞান অন্তঃকরণে অনুভব হতে থাকে। এই জন্যই নিশ্চিত হয়েছেন অক্রূর যে আমার অন্তঃকরণ থেকে যত অনর্থ আবিলতা অশুভ অমঙ্গল সব দূর হয়ে গেছে। তাই আমি কৃষ্ণ ভাবনাময় চিত্তবৃত্তি নিয়ে ব্রজে গমনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। তারপরে ভাবছে এই সৌভাগ্যটা হঠাৎ করে আমার পাওয়ার হেতুটা কি হল না? হেতু হল বংশ পদার্থাকৃত মে অত্যন্ত গ্রহণ দ্রক্ষ্যমি পদ্মং প্রহিত কমলা হরি কৃতাবতার্শ দুরত্তয় তম পূর্বে অতরং জন্ম অখণ্ড দিশা। আজকে যে কোনো উদ্দেশ্যে হোক রাম কৃষ্ণকে হত্যা করবে এই ষড়যন্ত্র করে, ষড়যন্ত্রটি যাতে রাজ্যে রূপায়িত হয় সেই স্বার্থে আমাকে কংস পাঠাচ্ছে। কংস গদগদ চিত্তে বৃন্দাবনে ভগবান আছেন, যা ভগবত দর্শন করে জন্ম সার্থক করো, এই বলে পাঠায়নি। পাঠানোর হেতুই হচ্ছে কৃষ্ণ বলরামকে হত্যা করা হবে, তাদের মনে যাতে কোনো সন্দেহ না জাগে এমন ভাবে আমন্ত্রণ করে সম্মান দিয়ে তাদের টানতে হবে। তার জন্য যোগ্য পাত্রই কথায় মহা শত্রুতা নিয়ে
আমাকে পাঠান। কিন্তু আমার জীবনে এটাই হলো চরম ভগবত অনুগ্রহ। কেন না বংশ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আজকে আমি নয়ন ভরে শ্রী গোবিন্দের অভয় চরণারবিন্দ দর্শন পাব। দ্রাক্ষে অঙ্গুলি পদ্মং প্রহিত মুনার হয়, শ্রী হরি চরণ কমল আমি দর্শন পাব। শ্রীহরিকে কোথায় তুমি দর্শন পাবে? না বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে শ্রীহরি কেন আসতেন? না কৃতাবতারস্য দুরত্যন্তম ভূতে অধরণ যা নখমতলতিশা। ওই যে ভগবান যদা যদা ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় দুষ্কৃতং ধর্মশালা স্থাপনার্থায় সম্ভবং। এই যে তাঁর সংকল্প, এই সংকল্প নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হন। অজ অগ্নিশন্নপায়াত্মা ভূতানা ঈশ্বরী ঈশ্বর ভীষণ। এই জন্য কৃত অবতার সব তিনি যদুকুলে বা গোকুলে তিনি অবতীর্ণ করেছেন। কোন তত্ত্ব? না জন্মমন্ডল দিশা, না যার চরণ যে নখারবিন্দ আছে তার ছটায় অনন্তকালের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে দেন। পরীক্ষিত বলছেন গুরুদেব, এখানে শুধু গোস্বামী কৃষ্ণ না বলে হরে শব্দটা কেন দিয়েছে? হরে মানে শ্রী গোবিন্দ। হরি কেন? হরি শব্দে নানা অর্থ। দুই মুখ্যতম সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মনে। তিনি সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন। কার জীবনে শ্রদ্ধা হোক অশ্রদ্ধা হোক, ইচ্ছাকৃত হোক অনিচ্ছাকৃত হোক, সাধ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হোক, যে কোনো কারণে যিনি একবারও হরি বলেন তার যত যত অমঙ্গল ভগবান সব হরণ করে নেন। আমার একটা নামটা তো তুমি বললে, এই জন্য তিনি হরি। আর তিনি রূপমাধুর্যে ভক্তের চিত্ত হরণ করেন, বেণু মাধুর্যে ভক্তের চিত্ত হরণ করেন, প্রেম মাধুর্য এবং লীলা মাধুর্য ভক্তের চিত্ত হরণ করেন। তাই তিনি হচ্ছেন হরি। সেই হরে অগ্নিপদ্রম দক্ষে আমি সেই হরি পাদ পদ্ম দর্শন করব। আজকে অংশ আমার আত্মীয় বা কৃষ্ণ বিদ্বেষী বা শত্রু এই বিচার নয়। এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে বংশই আমার একমাত্র শ্রীগুরুদেব। এই কথা ভাবছেন কেন? অক্রুর না গুরু তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রণামে বলা হয়েছে তৎপদম দর্শিতও যেন, যার কৃপার দ্বারা ভগবত চরণ দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে যায় তিনি গুরুদেব। এই জন্য তার পদম দূষিত যেন তার সময় শ্রী গুরুবে নম। আজকে প্রকৃত গুরু হচ্ছে আমার কংস। কেন? কংসায় ভগবত চরণ দর্শনের সৌভাগ্যটি আমাকে নিশ্চিত করে দিলে, এবং আমি যে কংসের ভগ্নিপতি আর কংস যে আমার শ্যালক বা সম্বন্ধী, এই যে একটা স্বজনের সম্বন্ধ, আজকে সে যথার্থই আমার স্বজন।
কেন না সেই স্বজন স্বজন নয়, স্বজন নস্যাৎ ন মোচে সমবেত মৃত্যু। সমবেত মৃত্যুকে যিনি খণ্ডন করে দিতে পারেন না তিনি স্বজন নয়। সেই অর্থে ঠিকই আছে, কিন্তু আজকে প্রকৃত স্বজন আমার বংশ গুরু শুধু নয়। কেন না আজকে আমার সমবেত মৃত্যুর সম্ভাবনাকে খণ্ডন করার স্বীকৃতিটা নিশ্চিত রূপে অক্রূরই করে দিল। এই জন্য রথে যেতে যেতে অক্রূর ভাবছে যে কংস আমার একমাত্র গুরুদেবও বটে, স্বজনও বটে। যে গোবিন্দের দর্শন প্রাপ্ত হলে আর কখনো পুনর্জন্ম হয় না। বলে কি বলছেন গুরুদেব, পুনর্জন্ম হয় না? হ্যাঁ হয় না। কি করে জানা যাবে না? মা কুন্তী দেবী বলছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করছেন, স্তুতি করতে গিয়ে বললেন কৃষ্ণ তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না, শুধু একটাই আচল থেকে ভিক্ষা চাই যে আমাদের জীবনটা যেন সবসময় বিপদে পরিপূর্ণ থাকে। একেবারে ক্ষণে ক্ষণে যেন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদ আসে। বিপদ সন্তু ন শাশ্বত তত্ত্ব তত্ত্ব জগৎগুরু। বেশি কথা বলছো কেন? মানুষ তো প্রার্থনা করে বিপদ থেকে মুক্ত করো, বিপদ থেকে মুক্ত করো, বিপদ যেন না আসে। আর তুমি বিপদটাই তুমি পথ চাইছো, বিপদটা কামনা করছো কেন না? ভবদ দর্শনম যচ্ছাৎ পুনঃ ভবদ দর্শনম। আমাদের যতক্ষণ বিপদ ছিল কৃষ্ণ, ততক্ষণ তুমি একেবারে ছায়ার মতন সর্বত ভাবে আমাদের সঙ্গে ছিলে। আজকে আমরা সর্ববিধ বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছি, তাই তুমি আজ বিদায় প্রার্থনা জানাতে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। তাহলে বিপদ ছিল বলেই তুমি ছিলে। যে বিপদ থাকলে কৃষ্ণ থাকে সর্বক্ষণ, সেই বিপদটাই তো আমার কাম্য। ভগবান এসে বলছেন তা বিপদ থাকলে আমি থাকি, থাকলে লাভটা কি হয় বলো তো খুশি না? স্যার পুনর্ভব দর্শন, অর্থাৎ বিপদ থাকলে তুমি থাকলে, তুমি যদি থাকো তোমার দর্শন মাত্রেও তারা পুনর্জন্ম হয় না। অপুনর্ভব দর্শন, অপুনর্ভব মানে তোমাকে দর্শন করলে আর পুনর্বার তার জন্ম হয় না। হয় না কেন? নিত্য সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হয়ে শিশুবাযোগ্য দেহ নিয়ে বৃন্দাবনেই পরিকর। এই জন্য সংসারে আর তার পুনর্বার জন্ম হয়। এই জন্য পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন সুকমণিকে। সুকমণি বললেন যে কৃষ্ণের দর্শন করলে তার হয় না, সেই চরণ আমি নিশ্চিত দর্শন পাবই পাব। এই কথা বলার পরে শ্রীকৃষ্ণ ভাবনাময় অক্রূরের অন্তরে তখন চরণ চরণ বলতে বলতে একেবারে স্ফূর্তিতে যেন চরণ দর্শন হচ্ছে। কেমন চরণ না? ঐশ্বর্য মাধুর্য লীলামণ্ডিত চরণ। যখন দেখছেন সেই চরণটি ঐশ্বর্য পুরুষোত্তমের চরণ, তখন সেই চরণের মহিমা অদ্ভুত। আবার যখন যিনি নরলীলায় নরবর লীলা পুরুষোত্তম, একেবারে মাধুর্য ভগবত্তা সার, তখন তার চরণ মাধুরী আর স্মরণ হবে।
কেমন স্বামী? না, অক্রুর বলছেন রথে যেতে যেতে আমন খেয়ালে যদচ্চিতং ব্রহ্ম ভবাদিভি সুরৈ শ্রিয়াচ দিব্যামুনিভি শশাত্ততে গোচারণায় অনুচরৈশ্চরণে যদ গোপীনাং কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিতম। এই হচ্ছে দেখা না যে দেখা, ব্রজে পৌঁছার আগেই ভগবত তত্ত্ব একেবারে অন্তঃকরণে স্ফূর্তি প্রাপ্ত অক্রূর মহোদয়। যদাচ্ছিতং ব্রহ্ম ভাবাদিবি সুরৈ, রথটা ধীরে ধীরে চলছে, কৃষ্ণ ভাবনায় তন্ময় চিত্ত অক্রূর, অর্ধনিমিলিত নয়ন, অন্তঃকরণে দেখতে পাচ্ছেন এক অভিনব ছবি। ঐশ্বর্য পুরুষোত্তম স্বরূপে ভগবান ব্রহ্মলোকে অবস্থান করছেন, আর সেখানে শ্রীমন ব্রহ্মা মহাদেব আর শ্রেষ্ঠ দেবতা বৃন্দ অর্চন করছেন, স্তুতি করছেন। শ্রী ভগবান করুণার দৃষ্টি বর্ষণ করে করে তাদেরকে প্রসাদিত করছে। এটি ব্রহ্মলোকে। তারপরে স্ফূর্তিতে দেখছেন বৈকুণ্ঠ, শ্রিয়াস দিব্যা মুনিভি শশাত্ততৈ। বৈকুণ্ঠে দেখছেন বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী দেবী, ভগবানের অভয় চরণ তুলসী চন্দন তুলসী মঞ্জুরির দ্বারা অর্চন করছেন, সেবন করছেন। তার সৌগন্ধে আমোদিত হয়েছে সব। অক্রূর যেন নাসিকায় সেই সৌগন্ধ প্রাপ্ত হয়েছে, প্রত্যক্ষ দর্শন করছে। আর কি সেই চরণ, সেই চরণ আগে আমি দর্শন। এরপরে ব্রজের কথাটা বেশি করে মনে হল। আচ্ছা, ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে ভগবানের চরণের মহিমা অনুভব হলো, কিন্তু ব্রজে তো তিনি নরবপু, না গুচারণ চরণ বনে। হঠাৎ স্ফূর্তি নিয়ে দেখছে অদ্ভুত লীলা। কি লীলা? পাদ সম্বাহন চক্রুত চিত্রস্য মহাত্মন অপরে হত পাপ্ন মানব এগবেন সমবিজয়। চরণটাই তো স্ফূর্তি প্রাপ্ত হচ্ছে যেতে যেতে। এখনো কৃষ্ণের চরণ সরাসরি সাক্ষাৎ দর্শন হয়নি, কিন্তু তার আগে স্ফূর্তিতে ভাবনায় সাক্ষাৎ দর্শনের মতনই অনুভব করছেন অক্রূর। সুখমণি বলছেন, মহারাজ এইভাবে যদি ব্রজে যেতে যেতে অন্তঃকরণ যদি কৃষ্ণময় না হয়, কৃষ্ণ দর্শন না ঘটে, বৃন্দাবনে গিয়ে আর দর্শন হবে না। ওখানে প্রতিমায় দেখা হবে, বিগ্রহ দেখা হবে, সাক্ষাৎ স্বরূপের দর্শন হবে না। তাই ব্রজলীলায় স্ফূর্তি বৃন্দাবনে তো জানতেন, এখনো ব্রজলীলা দর্শন হয় নাই অক্রূরের। কিন্তু চিত্ত যখন কৃষ্ণ ভাবনায় স্বচ্ছ দর্পণের মতন হয়ে যায়, তখন সেখানে দর্শনের আগে লীলা প্রতিবিম্বিত হয়। তাই কৃষ্ণের চরণ ভাবনা করতে করতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে লীলা। অক্রূর দেখছেন গোচারণে
ক্লান্ত শ্রান্ত গোবিন্দ একটি সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত এক বৃক্ষের তলে সখারা কচি কচি নবনব বিষয় তুলে সজ্জা রচনা করে দিয়েছে। কানাইকে বিশ্রাম কর। কানায় স্মরণ করেছেন পাদ সমাহরণ চক্রকে চিত্ত সমার্পণ। চরণটা কোলের উপরে তুলে দিয়ে কোন কোন সখা অন্তর নীড়ে অনুরাগ মাখা করকমলে হাত দিয়ে মর্দন করছে। অক্রুদ্ধ লীলাকে স্ফূর্তিতে দেখছেন আর ভাবছেন ওই সেই চরণই দর্শন করতে আজ আমি যাচ্ছি। এই চরণটাই যে আমার ভাগ্যে দর্শন হবে। আমার তারপরে আর একটা লীলা স্ফূর্তি উঠল কি না, যদ গোপিকানা কুজ কুঙ্ক অঙ্কিতম অভিনব লীলা। বনবিহারে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়েছেন নক্ত লীলায়, তাই গোপিকাগণ প্রীতমের চরণের ক্লান্তিকে অপনোদন করার জন্য তাদের কুমকুম লিপ্ত বয়োধারের উপরে ধারণ করেছে খুব মৃদু মৃদু ভাবে, যাতে চরণে আঘাত না লাগে। এইভাবে তারা সেবা করছেন আর তাদের সেই বয়োধরস্থিত কুমকুমের দ্বারা গোবিন্দের চরণটা রাঙানো হয়ে গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে শিহরিত পুলকিত, দর্শনের আগেই দর্শন হয়ে যাচ্ছে, আনন্দে উৎসর্গিত হয়েছে, রোমাঞ্চিত হৃদয়। আজ আমি সেই চরণ আমি দর্শন করতে চলেছি। আনন্দ আর হয় না। সুকুনি বলছে মহারাজ, এর মধ্যে বুঝবার বস্তু আছে। শ্রী ভগবানের চরণে আগে দর্শন করতে হয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি চিত্ত মন এবং নয়ন চরণে আগে নিবদ্ধ হয়, তাহলে বুঝতে হবে অন্তঃকরণ দাস্য ভক্তি রসে আপ্লুত হয়েছে। যেমন রূপ বর্ণনায় শ্রীমতী রাধারানীর অন্তঃকরণ যখন দাস্য রসে পরিপ্লাবিত হয়, তখন তিনি রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীয় আধ আধ কত চরণের রসাল। চরণ থেকেই শুরু করে। আর যখন মধুর রসে রাধারানীর অন্তঃকরণ প্লাবিত থাকে, তখন বদন থেকে শুরু হয়, মুখমণ্ডলে থেকে সারদ শুরু হয়। তার সম্পনি বলছে মহারাজ, আগে চরণ দর্শনের সৌভাগ্য ভাবনাতে বুঝতে হবে যে দাস্য ভক্তি রসে ভক্ত চিত্ত দাস্য রসে আপ্লুত হয়েছে। এইবার ক্রমে ক্রমে দাস্য সক্ষ থেকে আরম্ভ করে মধুর রস পর্যন্ত তার অন্তঃকরণ বিস্তার লাভ করবে। তখন তিনি চরণ থেকেই তার দৃষ্টি পড়ল গিয়ে যেন ধ্যানের মধ্যে রথে চলে যেতে যেতে ভাবনার মধ্যেই তিনি দেখছেন গোবিন্দর মুখ খান। এই বদলকে আমি রসরাজকে পাব। দেখেনি তো কৃষ্ণকে, দেখেনি লক্ষ্য, কিন্তু ধ্যানে ঠিক ধরা পড়ে যাচ্ছে। আর বৃন্দাবনে যেতে যেতে যদি এইভাবে চিত্ত মানে অনুরাগে আচ্ছন্ন না হয়, তার গিয়ে কি দর্শন হবে? কেমন বদনখানা
দ্রক্ষ্যামীনুরং সুকপলনাসিকং স্মিতায় অবলোক করুণ কঞ্জলোচনম মুখং মুকুন্দস্য গুঢ়ালকাবৃতম প্রদর্শনং মে প্রচরন্তি মূলিকা। সুখমণি বলছেন, আহা, ভাবনাটা চিকার হয়ে গেছে। ভগবান যেন অগ্নির ভক্তি রসে আকৃষ্ট হয়ে ওই ব্রজ থেকেই যেন তার রথের মধ্যে ধ্যানে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখছেন বদন খানি, কেমন বদন? সুকপল নাসিকং, দুই কানে রয়েছে মকর কুণ্ডল, বড় বড় মকর মাছের মতন দুটো কুণ্ডল। সে মৎস্যের যে নয়নোদ্বয়, তাতে অনেক মূল্যবান মণি খচিত। আর সেই মকর কুণ্ডলের ছটা লেগেছে কৃষ্ণের দুই গন্ধস্থল। সাক্ষাৎ দেখেননি, কিন্তু ধ্যানের মধ্যেই এই রথে চলে যেতে যেতে দেখছেন যেন গোবিন্দের মুখখানা, দুই গন্ধস্থলের কি মাধুর্য। তারপরে দেখছেন উন্নত নাসিকা, যেন সুন্দর কৃষ্ণ বর্ণ একটি তীর কুসুম। স্মিতাবলোকন আরুণম কঞ্জলোচনম, আর মুখখানা কেমন না সৌন্দর্যকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। স্মিতম অর্থাৎ কমলক্ষ দর্শন নিত্য গণ্ড বিকাশ স্মিত, যে হাসিতে শব্দ থাকে না এবং দন্ত আদি দেখা যায় না, কেবল নেত্র এবং গণ্ড স্থিত হয়। আর দেখে বোঝা যায় যে প্রচুর পরিমাণে হাস্য রস ভেতরে রয়েছে। তার অঙ্কুরটা যেন ওই হাসির মধ্যে, মুসলিম হাসির মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। অক্রূর সাক্ষাৎ গোবিন্দ দেখে না, কিন্তু তার আগে ধ্যানে দেখছেন স্মিতাবল পূর্ণ কঞ্জলোচনম, প্রাণ পর্যন্ত দুটি বিশাল নয়ন, নয়নের দুই প্রান্ত ঈষৎ অরুণ বর্ণ। নয়ন নয়, কঞ্জলোচনম, কঞ্জম শব্দ হচ্ছে নীলপদ্মফুল, তাই নীলপদ্মফুলের ন্যায় অদ্ভুত তার লোচন। এমন সৌন্দর্য মাধুর্য মুখম মুকুন্দস্য গুঢ়ালকাব বৃতম। আবার দেখছেন সেই মুখমণ্ডলের ললাট প্রদেশে কি অদ্ভুত অদ্ভুত সৌন্দর্য মাধুর্যের তরঙ্গ বিস্তার করে চূর্ণিত কুন্তল গুলো এসে প্রশস্ত ললাটে পড়েছে। ধ্যানই দর্শন করছে, আর সাক্ষাৎ দর্শনের মতোই প্রভাব তার অন্তঃকরণে দেহে মিলিয়ে পড়েছে, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, আনন্দাশ্রু নির্গলিত হচ্ছে, কর্মত্ব কলবল হয়ে পড়ছে, কখনো শরীরটা প্রকম্পিত হচ্ছে। হওয়ার পরে এইবার ধীরে ধীরে আবার রথের ঝাঁকুনিতে তার দেহস্মৃতি ফিরে এসেছে। ও, আমি কৃষ্ণ দর্শন করলাম না, দর্শন করিনি, দর্শন করতে যাচ্ছি, রথে আছি। কিন্তু হ্যাঁ, যে অদ্ভুত মাধুর্য আমি আস্বাদন করলাম, দর্শন পেলাম, এটি বাস্তবে সত্যি সত্যি পাবো। আচ্ছা, সত্যি সত্যি পাবো কিনা তার লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে কি?
এইবার বাচ্চা বেশ অক্রু এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, তাকাতেই দেখছেন প্রদক্ষিণে প্রচলন্তি বই মৃগা, কতগুলো মৃগ তারা যাত্রাপথের দক্ষিণ দিকে বিচরণ করছে আর রথের দিকে অনবরত তাকাচ্ছে। শাস্ত্রে রয়েছে, ঠাকুর শাস্ত্রে রয়েছে যে যাত্রা কালে দক্ষিণে যদি মৃগগণ বিচরণ করে তাহলে বুঝতে হবে যাত্রা মঙ্গল এবং সার্থক হবে। তাই সত্যি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, এই যে শ্রীকৃষ্ণের উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল কণ্ঠস্থল এবং মৃদু হাস্যমুখ বদন এবং করুণ বরণ বিশিষ্ট নয়নাদি আর অলঙ্কাবৃত বদন, এই যে দর্শন, এই দর্শনে সৌভাগ্য সুনিশ্চিত যে হবে, এই লক্ষণের দ্বারায় আশায় বুকখানা ভরে উঠল অক্রুরে। আর নিশ্চয়ই পাবে, এইসব লক্ষণ কখনো ব্যর্থ হবে না, হবে না। অপত্য বিষ্ণুর মনোযত্ত মৃদুষ ভারাবতারায় ভুবনজিচ্ছয়া রাবণ্য ধাম্ন ভবিত প্রলম্বনম মৎস্যং স্যাৎ পরযশাদিশ্য। প্রথমে চরণ, তারপরে মুখমণ্ডল, এইবার সর্বাঙ্গ দর্শনের, সর্বাঙ্গ দর্শন তো হলো না, আমার ভাবছে, ভাবতে ভাবতে ভাবছে আমার ভাগ্যে কি পূর্ণ আবার দর্শন কখনো হবে না? নিশ্চয় হবে। কেন হবে না? তিনি দর্শনের অতীত বস্তু, কিন্তু অতীত বস্তু হলেও তার যে অসমর্থ মাধুর্য, এই মাধুর্য যদি কেউ ভোগ না করতে সুযোগ পায় তখন তার একটা কষ্ট হয়। ভগবান যে আমার এত মাধুর্য, তারা নিজে নিজে তো আস্বাদন করতে পারবো না, ভক্ত আস্বাদন করবে। এই জন্যই ভক্তগণকে আস্বাদন করিয়ে নিজের মাধুর্যকে সার্থক করবার জন্যই ভগবান এই ধরা ধামে অবতীর্ণ হন। এই ভগবান ধরা ধামে অবতীর্ণ হওয়ার অনেক কারণ, তার মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে স্বীয় মাধুর্য দর্শনের সৌভাগ্য ভক্তগণকে প্রদান করে তার নিজের মাধুর্যকেই তিনি সার্থক করেন। এর জন্য যেহেতু তিনি এই ধরা নামে স্বেচ্ছাক্রমে অসমর্থ মাধুর্য নিকেতন স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, নিশ্চয় তার আমি দর্শন পাব। বৃদ্ধের হরিতে ভার নদরূপ অবতার অশেষ লাবণ্য গুণধাম, মোর ভাগ্যে তার সঙ্গে যদি হয় দর্শনে তবে পূর্ণ সর্বকাম। এইবার শঙ্করীকে প্রশ্ন করছেন, এই যে অক্রুর রথে যেতে যেতে নিশ্চিতরূপে যে দর্শন পাওয়ার কথা বলছে এবং দর্শন পাওয়া ভাগ্যের কথা বলছে, ভগবান যখন অবতার রূপে আসেন, অবতরণ করেন, তখন রাক্ষসরাও দর্শন পেয়েছে, পশুরাও দর্শন পেয়েছে, দানবরাও দর্শন পেয়েছে। দর্শন পাওয়া আবার এমন সুকৃতির কথা। দানবরা তো ভজন করে
করে সুখমণি বলছেন, মহারাজ তোমার প্রশ্নটা ঠিক, কিন্তু শোনো, দানব কর্তৃক দর্শন আর ভক্ত কর্তৃক কৃষ্ণ দর্শনের মধ্যে পার্থক্য অনেক রয়েছে। দানবগণ অসুরগণ ভগবানের যথাবস্থিত মায়াকে অবলম্বন করে যে স্বরূপকে তিনি প্রকাশ করেছেন, ওটুই দেখে ওইখানেই তারা শেষ হয়ে যায়। তারা ভাবে যে কৃষ্ণ একটা মানুষ বিশেষ, আর কিছু ভাবতে পারে। আর ভক্ত যখন দেখে তখন হায় হায় হায়, যে রূপের এক পণ্ডুবার ঈশ্বরকে ভগবান সর্বপতি করে আকর্ষণ। এই জন্য অসুররা দেখলে তার যথাবস্থিত রূপটাই দেখে। তার যে প্রেম, তার যে মাধুর্য, তার যে লীলা, এটি কখনো অসুর দানবগণ পান না। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে দরবার পক্ষে, মহাভারতে আছে, আর অর্জুনকেও দর্শন করালেন। কিন্তু পার্থক্য হল কি না, দুর্যোধন ওই বিশ্বরূপ দর্শন করে বললেন, কৃষ্ণ আমাদের একটা জাদু দেখালো, ও বড় জাদুকর, জাদু জানে তো, তাই ভেবকে বিস্তার করে আমাকে একটা জাদু দেখালো। আর অর্জুন আত্মসমর্পণ করে কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। তাহলে অর্জুনও দেখল বিশ্বরূপ, আর দুর্যোধনও দেখল, কিন্তু দুর্যোধনের চোখে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ছিল না, তাই দেখেও দেখা হল না। অর্জুনের নয়নে অনুরাগ ছিল, তাই দর্শনে কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। যদা কিল ভগবতী সুমঙ্গলে পাঁচ বিদিশা কোন কর্ম জন্মভি প্রাণন্তি শুভন্তি পুনন্তি বৈলভ যস্তমৎ বিরক্তা সব শোভনা মতা। পরক্ষণে আবার ভাবছে, আহা, এমন এমন যে মাধুর্য নিকেতন, লীলা নিকেতন, ভগবান প্রেম নিকেতন, সেই ভগবানকে যারা বহির্মুখী অনুভব করতে পারে না, তাদের জীবনটাই ব্যর্থ, একেবারে ব্যর্থ। তাদের জীবনটা কেমন না, যশাখিলম ইমহতি শুভঙ্গলে বাচ বিনিষ্টা গুণ কর্ম জন্মভূমি। ভগবানের গুণ, কর্ম এবং জন্মাদি লীলা প্রসঙ্গ নিয়ে যে লীলা কথা প্রচারিত রয়েছে, সাধুগণ নিরন্তর যা কীর্তন করে চলেছেন, সেটি শ্রবণের দ্বারা কি হয়, প্রাণন্তি, অর্থাৎ প্রাণ সত্তা লাভ করে। প্রাণ সত্তা লাভ মানে আমার তো বেঁচে গেছে, আমার প্রাণ সত্তা তো আছে না, এই বাঁচা বাঁচা নয়, এই বাঁচাকে বলা হচ্ছে জীবন মুক্ত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখবলি নারায়ণ জীবন্ত গোবিন্দ দাস। যে শরীর, এটা হচ্ছে রবট বা ছায়াবাদী পুতুল, যেমন ছোটবেলা আমরা দেখি, যেমন দেখা যায় না, পুতুল না, এখন কি সুন্দর কথা বলছে, নাচছে, সব কিছুই করছে, কিন্তু নিজে করছে না। আড়াল থেকে সূত্রধার সুতোগুলো টানাটানি করে টানা যাচ্ছে, সেই নাচছে। এই যে আমরা নাচছি, চলছি, কথা বলছি, সবকিছু করছি, এর ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমাদের নাচাচ্ছে। তাই পুতুলগুলোকে জীবন্ত মনে হচ্ছে, আমাদেরকে জীবন্ত মনে হচ্ছে,
কিন্তু আমরা জীবন্ত নয়, মৃত। তাহলে জীবনটা কখন প্রকৃত ভাবে আসে না, যখন আমরা সাধু সঙ্গ করতে করতে সাধু মুখে হরিকথা আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করি, তখনই প্রাণান্তি। অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনকে জীবন বলা হয় না, পারমার্থিক জীবনকে জীবন বলা হয়। এই পারমার্থিক জীবনটা শুরু হয় ভগবানের লীলামৃত কথা শ্রবণের দ্বারা। সুখন্তি আর কি হয়, যত প্রকার সুমঙ্গল আছে জীবনে, সমস্ত প্রকার সুমঙ্গল লাভ হয় গোবিন্দের অমৃতময় লীলা কথা শ্রবণ। পুনন্তি চিত্ত মন অন্তঃকরণ একেবারে নির্মল হয়ে যায়। এমন যে মহাশক্তিশালী ভগবত কথা, যাস্তব্যতা, যে সমস্ত লোক কবি, সাহিত্যিক, বাগ্মী, বড় বড় বক্তা কিন্তু কৃষ্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে বলেন না, তাদের সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে? সব শোভনামতা। নিজে নিজে মনের মুসাঙ্গে উঠার কথা করছে, অক্রু হাই হাই রে, তারা এমন গোবিন্দের কথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করে না, বিশ্বাস করে না, অথচ তাদের গান বাজনা বক্তৃতা লেখনী সাহিত্য কাব্যাদি কত পুরস্কার পাচ্ছে, তা যতই পায় সেটা যেমন মরা মানুষের শরীরকে গয়না দিয়ে সাজালে তা যেমন মূল্যহীন হয়, ঠিক তাদের যত প্রকার প্রতিভা সবই ওই রকম মূল্যহীন। কত ভাবনা করতে করতে যাচ্ছে, যার কোন কর্মরত বচন স্বীকৃতি দ্রুত অশিষ মঙ্গল কোন গানে জগৎ পবিত্র করে, শরীরে আনন্দ ধরে, সর্বজীবে করে প্রাণদান। এইরকম ভাবতে ভাবতে যতই রক্তানন্দ গ্রামের কাছাকাছি হচ্ছে, তত তত অক্রুরের মনে আরো গাঢ় গাঢ় ভাবে ভগবত অনুভবটা যেন সাক্ষাতের ন্যায় অনুভব হচ্ছে। এরপরে আর কি ভাবনা করলে মহাপ্রভু কৃপা হলে আগামীকাল আবার আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো আমাদের অক্ষর প্রসঙ্গ সংবাদ এখানেই বিশ্রাম করছি।